to Inqua News. In a landmark development for cinema education in Maharashtra, the Film and Television Institute of India has successfully launched its first Marathi language filmmaking course at Dada Saheb Phalke Film City in Mumbai. The 3-day intense program brought together participants from across the state and beyond, people from all walks of life united by common passion for cinema. From February 2nd to 4th, 2026, the Film and Television Institute conducted basic course in how a film is made, who does what and career opportunities in cinema at the sprawling Dada Saheb Phalke Chitranagri campus. The course attracted 38 participants, a striking mix of ages, backgrounds and professions. From a 19-year-old aspiring filmmaker to a 71-year-old retiree, the classroom became a melting pot of creativity and curiosity. Advocates, IT managers, filmmakers, photographers, choreographers, writers, professors, actors and drama teachers all gathered to decode the magic of cinema. The course was led by Dr. Milind Damle, Associate Professor at FTII and Course Director, who provided comprehensive insights into filmmaking processes and career pathways in the cinema industry. But the learning didn't stop in the classroom. To give participants a real-world understanding of film production, FTII arranged an exclusive field visit to an active shooting site within Film City. Here, participants witnessed firsthand the intricate choreography of a film shoot, from camera operators positioning their equipment to lighting technicians perfecting every angle. They observed directors, assistant directors, sound engineers and production assistants working in perfect synchronization. This groundbreaking initiative is the result of a memorandum of understanding between the Film and Television Institute of India and the Government of Maharashtra. Through FTII's Center for Open Learning Initiative, in partnership with Dada Saheb Phalke Chitranagri, the institute is bringing world-class film education to regional audiences. अरविंद आमगे खूप मनापासून धन्यवाद देण्यासाठी फक्त मिळालं. साधारणपणे शाळेपासून कॉलेजमध्ये आपण एका वर्गात खूप वेळ बसणं आणि ते सुद्धा माझ्या गणिताच्या सरांचं नाव दामले मास्तर होतं, त्यामुळे मी इतका घाबरायचो. पण इथे मात्र आम्ही इतकं एन्जॉय केलं आणि प्रत्येक क्षण अक्षरशः आम्ही शिकत होतो. कधी कधी बारीकशी ढोलकीसुद्धा आली, पण ती आमची चूक होती, त्यांची नाही. आणि खूप मनापासून शिकवलं आणि इतकं आम्हाला मिळालं आहे की ते प्रत्येक सगळं सांगणं एवढ्या थोड्या वेळात कठीण आहे. पण मी खरं म्हणजे मी सिनेमांमध्ये असिस्ट केलं आहे, मी कामं पण केली आहेत, पण तरीसुद्धा मला अक्षरशः सगळं नव्याने शिकायला मिळालं. खूप खूप धन्यवाद सरांचे. आज जे सरांनी शिकवलं मिलिंद दामले सरांनी, तर ते हसत खेळत इतका कठीण गुंतागुंतीचा कंटाळवाणा ॲक्टरला न आवडणारा असा जो विषय हसत खेळत मजेत गप्पा मारत इतका सुंदर केला, इतका फुलवला, खूप सुंदर झाला. तर त्याच्याबद्दल माझे त्यांचे खूप खूप आभार. आणि त्याने आम्हाला ऑल द वे पुण्याहून येऊन एवढं 3 दिवस राहून आमच्या कटकटी सगळ्या सहन करत, त्रास सहन करत सगळं शिकवलं. खूप छान, खूप बरं वाटलं आणि खूप ज्ञान मिळालं, इन्क्लुडिंग ॲक्टिंग, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन. पण पोस्ट प्रोडक्शनचं मला जरा वाईट वाटते की जिथे प्रोड्युसर मरतो किंवा डायरेक्टर मरतो तिथे झालं इलॅबोरेट झालं गेलं नाही असं वाटतं मला. की प्रसिद्धी कशी करायची, आता शेवटी तुम्ही ग्रुपमध्ये काहीतरी सांगत प्रसिद्धी कसं वितरण कसं करायचं, नंतर कसं थिएटर्स मिळवायची, रिलीज कसं करायचं, अनुदान कसं मिळवायचं. आणि आज मराठी थिएटर, मराठी पिक्चर जो पडत चालला आहे त्याला कोणी ऑडियन्स नाहीत किंवा त्याला पैसे मिळत नाहीत आणि हे सगळी म्हणजे डुबत चालली आहे थोडी थोडी मराठी चित्रपटसृष्टी. तर त्याच्याबद्दल अजून जरा खोलात मार्गदर्शन व्हायला पाहिजे होतं असं मला वाटतं. एनिवे आम्ही काही चुका केली असतील तर आम्हाला माफ करा. थँक्यू व्हेरी मच. सरांनी ज्या पद्धतीने आम्हाला या नव्या तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने काही गोष्टी सांगितल्या त्या खरोखरच नव्या होत्या. केवळ नव्याच नव्हत्या तर एकूण चित्रपट संहितेपासून स्क्रिप्ट रायटिंग पासून प्रोडक्शन पर्यंत आपण कशा पद्धतीने वेगवेगळ्या टप्प्यातून काम करतो हे अवघ्या 3 दिवसात त्यांनी खूप सूत्रबद्ध पद्धतीने
मांडल्या. माझी तशीच अपेक्षा आहे की जसं यांनी सांगितलं, चित्रपट करतो आपण, चित्रपट केल्यानंतर त्याचं वितरण, डिस्ट्रीब्युशन आणि तो लोकांपर्यंत पोहोचावा. सॅटेलाइट राईटमधून कुठून किती पैसे मिळतात, ॲक्च्युअल चित्रपट करायचा म्हणजे प्रत्येकजण आपल्या खिशातले पैसे टाकतो. माझ्यासारखा माणूस सुद्धा आज या वयामध्ये देखील चित्रपट करण्याच्या उर्मीने इथे आलाय. फार छान प्रोग्राम झाला आणि विचारच करत होते, कारण सगळे रडत असतात आजकाल शिक्षणाच्या स्टेटसबद्दल. तर FTIचा कसा असेल प्रोग्राम, तर पण फार छान केलं दामले सरांनी आणि इतकं इन्फॉर्मेशन दिलं आणि इतक्या छान प्रकारे. आणि मेन म्हणजे आपल्या फिल्म सिटीमध्ये इतक्या जवळ मुंबईमध्ये आलं ते आता, नाही तर पुण्याला जाणं आणि तिकडे प्रोग्राम करणं, तिकडे ट्रेनिंग करणं, हे एक म्हणजे पूर्ण वेगळाच एक प्रोजेक्ट घेतल्यासारखा आहे. तर ते आपल्याला इथे आणून दिलं FTI आणि फिल्म सिटीच्या जॉईंट व्हेंचरनी. तर त्याच्याबद्दल मला फार हे वाटतं, हेवा वाटतो त्याचा. आणि थँक्यू सो मच. 3 दिवस मजा आली. सरांनी, मला आठवत आहे मी ज्या वेळेला आलो तेव्हा सर जेव्हा सेशन घेत होते तेव्हा ते एक वाक्य म्हणाले की डिरेक्टर लिबर्टी घेतो. सो आज डिरेक्टर या नात्यानं मी थोडी लिबर्टी घेतो. फिल्म सिटीने आपल्या सर्वांसाठी किंवा इथून पुढच्या पिढीला घडवण्यासाठी हा जो काही उपक्रम चालू केलेला आहे आणि त्या उपक्रमाचे आपण काय म्हणूयात कोनशिला किंवा आपण पहिली बॅच आहोत. सो भाग आहोत, बॅचच ना म्हणजे. सो आपण बॅचमेट म्हणून काय करू शकतो, तर आपण जसं आपल्याला शिकवलं गेलंय, सांगितलं गेलंय, मला माहिती आहे 3 दिवसामध्ये काही फिल्मचं तेवढं नॉलेज आपल्याला येणार नाहीये, बट स्टील सर म्हणत होते त्याप्रमाणे छोट्या छोट्या शॉर्ट फिल्म्स त्याचं रूपांतर फीचरमध्ये कसं करता येईल. आणि हे सगळं करत असताना इथं बसलेले जे आपले बॅचमेट्स आहेत, कोणी टेक्निशियन आहे, कोणी क्रिएटिव्ह आहे, कोणाला ऍक्टिंग करायचे किंवा अशा पद्धतीनं आपण एकत्र येऊन काय करू शकतो ह्याचा एक विचार व्हायला पाहिजे. आणि त्यानंतर म्हणजे सर मी तर माझी जी पुढची फिल्म आहे, पंकज सरांनाही माहिती, मी आता पुढच्या 1.5-2 महिन्यामध्ये फ्लोअरवर जातोय शूटसाठी. सो माझ्या फिल्ममध्ये मी तुम्हा सगळ्यांना माझ्या परीनं हा एक प्रयत्न असेल, ही एक संधी असेल तुमच्यासाठी की माझ्यासोबत जी टेक्निकल टीम काम करते, DOP, जे काही आपण आज शिकलेलो आहोत या 3 दिवसामध्ये, त्या सगळ्या कोर टीम सोबत तुम्हाला काम करायचा अनुभव सुद्धा मिळेल. तुम्हाला अख्खा सिनेमाची प्रोसेस काय असते, तुम्ही जसं म्हणालात मगाशी सरांना की मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्युशन ह्या गोष्टीचं, फिल्म करणं हा एक वेगळा जॉब आहे आणि मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्युशन हा टोटली डिफरंट जॉब आहे. सो ह्या 2 गोष्टी भिन्न आहेत आणि त्या एका वेळेला वर्क नाही होऊ शकत.